Okay, ma. Today we will start the integration of radar pulses. So in the previous class we had discussed about the receiver noise. Previous class lo manam receiver noise gurinchi discuss chesam. So a receiver noise lo manam ante end of the topic vachesi whatever the equation, that is R maximum we had derived in the previous classes, that equal to generally PT G and then AE sigma divided by 4 pi square into S minimum ga mana derivation into S minimum ga derivation. The previous class S minimum, that is the minimum detectable signal ni మళ్ళీ సెట్ అయ్యి వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా, ఎక్కువ బ్రేక్ అవుతుందా? ఐఎమ్ క్లియర్ నౌ? మళ్ళీ సెట్ అయ్యి ఇప్పుడు వినపడుతుందా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అన్నారు కదా, వినపడుతుందా వినపడట్లేదా? మా నేను అడిగేది మిమ్మల్నేమా, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది అన్నారు, వినపడుతుందా వినపడట్లేదా? ఇప్పుడు వినపడుతుందమ్మా? పొందూరు మౌలి అండ్ దెన్ జంపన సింధు వినపడుతుందా వినపడట్లేదా? ఓకే, so am I loud and clear, ma? Am I loud and clear? Please give me reply. Yeah. Okay. So in this class we'll discuss about the integration of radar pulses. In the previous class మనం రిసీవర్ నాయిస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఆ రిసీవర్ నాయిస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం ఎందుకు ఆ టాపిక్ ని మనం డిస్కస్ చేసామంటే, we want to represent the minimum detectable signal in terms of a signal strength plus noise considerations too. ఎందుకు నాయిస్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలంటే, నాయిస్ is the chief factor that will affect the signal quality or performance of the system. That's why we'll considering about the receiver noise also. There we can consider about the internal noise and external noise. That internal noise nothing but will treat as a thermal noise, and external noise the completely will different with a letter of N0. After then, by using the noise figure, we have represented the minimal detectable signal in terms of a noise plus signal. Okay, that we had discussed in the previous class. And this class will discuss about the integration of radar pulses. What is the integration of radar pulses? Generally we know the meaning of integration. ఎప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ అనేది వాడతాం, if you want to sum a continuous signals, if you want to add or accumulate results due to or maybe due to some continuous signals, then we'll use the integrations. Other discrete time signals is there will use the summation. Okay,
Then what is the integration of radar pulses? The integration of radar pulses is nothing but the process of summing all radar echo pulses. The purpose of improving detection is called the integration. The process of summing all the radar echo pulses for the purpose of improving the detection of the target. That we can call it as integration. So what is this echo pulses? Echo pulses ante enti general ga? We all know that whenever the radar will emit the electromagnetic energy into free space, then automatically that will hit it to some target. Suppose let us say if you have the radar like this or maybe antenna like this, that will be emitted the electromagnetic waves and it will be hit by some target. Emit electromagnetic waves in different directions. So avi mana target ni hit chestayi. Hit chesin tarvata again these targets will re-radiated back. So మనం ఎమిట్ చేసిన మొత్తం ఎనర్జీలో కొంత ఎనర్జీ మాత్రమే టార్గెట్ ని హిట్ చేస్తుంది. అలాగే టార్గెట్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిన ఎనర్జీలో కొంత పర్సెంట్ టువర్డ్స్ ద రిసీవర్ వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ లో ఒక ఎకో పల్స్ మాత్రమే కాదు, మేబీ విల్ రిసీవ్ సెవరల్ ఎకో పల్సెస్. Okay, maybe we'll receive several echo pulses. So if we'll able to accumulate or integrate those pulses, అంటే టార్గెట్ నుంచి వచ్చిన పల్సెస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే దెన్ విల్ గెట్ సమ్ లిటిల్ బిట్ హైయర్ అక్యురసీ ఆర్ హైయర్ అక్యురసీ రిగార్డింగ్ టు ద టార్గెట్ రేంజ్ అండ్ టార్గెట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. So rather than depending on a single pulse, if we will accumulate the number of pulses that we are received from the target, if we are able to integrate them, then we are able to increase the accuracy while we are detecting the target. That is the concept of integration of a radar pulses. Okay, and going that, how many number of pulses are returned from a point target? ఒక టార్గెట్ నుంచి ఎన్ని పల్సెస్ మన రేడార్ దగ్గరికి ఆ రిసీవర్ దగ్గరికి వస్తాయి. ఓకే, మరి ఎక్కడైనా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మీరు చెప్పండి మా. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి డినోటెడ్ విత్ ఎన్బి. That will be denoted with the NB. NB is the number of pulses returned from a point target. There you can see that this is the equation of NB. So here the NB will be represented in terms of beam width theta b, pulse repetition frequency fp, and theta s, that is the scanning rate. So here you will observe that the number of pulses received వచ్చేసి directly proportional with the beam width, directly proportional with the pulse repetition frequency, and inversely proportional with the scanning rate. What are these three parameters? First we will consider the beam width. So beam width increase చేసే కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అంటే రిసీవర్ దగ్గరికి వచ్చే పల్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. అది ఎలా అంటే, వాట్ ఈస్ ద beam width generally? Suppose if you have the antenna that will emit the pulses. So ఆ పల్సెస్ ఎమిట్ అయ్యే ఏరియాని జనరల్గా మనం బీమ్ విడ్త్ గా చెప్తాం. సపోజ్ లెట్ us say if you have the beam width like this, ఇలా ఉంది అనుకుందాం మన beam width. So here somewhere the target will be presented. Somewhere the what happened? Somewhere the target will be presented. Okay. So then automatically electromagnetic energy a target మీద హిట్ చేసిన తర్వాత again we will get some reflected back signals, right? So ఇప్పుడు after some time, suppose I had changed my beam width, the previous కంటే ఇంకొంచెం తగ్గించాను అనుకో, maybe it will be like this. ఇంకా నా యొక్క beam width ని ఫర్దర్ చేంజ్ చేశాను అనుకో, there you can see that if you change the beam width of the antenna or maybe radar, then automatically number of whatever it may be incident energy on the target will be decreased. Why? Because the target coverage area inside the beam will be reduced. So if you increase the beam width, we are receiving the more number of pulses, that will be NB in the background, that will be there. Here NB will be there. So beam width increase చేసే కొద్దీ మీ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తాయి.
అలాగే బీమ్ విడ్త్ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తే మీ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పారామీటర్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ పారామీటర్? ద సెకండ్ పారామీటర్ వాజ్ ద పల్స్ repetition frequency, that is the FP. Second parameter was the pulse repetition frequency, that is the EFP. So pulse repetition frequency మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. సో వేర్ సపోజ్ పల్సేటర్ అయితే it will emit the pulses and it will take some rest, again it will emit the pulses like this. So this you can call it generally pulse repetition frequency. If the frequency, those pulse repetition frequency will be reduced, then automatically the instant electromagnetic energy on the target will be reduced. That's all we know. So like just okay, మన బ్యాటరీనే ఉంది, ఆ బ్యాటరీ నువ్వు కంటిన్యూస్గా ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తుంటే వాట్ ఎవర్ నువ్వు ఎంత ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆన్ చేస్తుంటే దాన్ని అన్ని ఎకోస్ నీ దగ్గరకు వస్తాయి. సో నీ ఎదురుగా ఒక టార్చ్ లైట్ ఉంది, నీ ఎదురుగా ఒక మిర్రర్ ఉంది, ఆ మిర్రర్ కరెక్ట్ ఆపోజిట్లో నువ్వు టార్చ్ లైట్ పెట్టావు. ఆ టార్చ్ లైట్ని ఎంత ఫాస్ట్గా ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తుంటే అన్ని ఎకోస్ మీకు వస్తాయి. అదే ఆ టార్చ్ లైట్ని ఆన్ చేసి మళ్ళీ కాసేపు ఆఫ్ చేసి, అంటే ఈ డ్యూరేషన్, ఈ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ రిసీవ్ ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎకోస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, స్కానింగ్ రేట్. ఇట్ వాస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ ద స్కానింగ్ రేట్. సో హియర్ ద స్కానింగ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. అలాగే స్కానింగ్ రేట్ డిక్రీజ్ అవుతాయి, నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. So what is the scanning rate generally? So generally scanning rate అంటే ఏంటంటే how fast the beam will change its angle. Beam width అనేది ఆ beam total beam ఎంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సో చేంజింగ్ ఇన్ ద సెన్స్, సపోజ్ నువ్వు నీ యొక్క రాడార్ని సార్ మేబీ ఒక చీకటి ఇంట్లో నీ టాస్క్ వచ్చేసి యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ ఫ్లై, ఒక చిన్న ఈగని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒక చీకటి ఇంట్లో. సో మీ దగ్గర ఒక టార్చ్ ఉంది అనుకోండి. సో అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఎలా చేస్తారు, టార్చ్ ఒక ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్లో ఆన్ చేస్తారు ఫస్ట్. సో ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో ఆన్ చేస్తారు, విల్ బి లైక్ ఆన్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్, అంటే ఒకసారి నువ్వు అట్లా లొకేట్ చేసిన ఏరియాలో కనుక నీకు ఫ్లై లేకపోతే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ చేంజ్ యువర్ బీమ్ విడ్త్ ఇన్ సమ్ అదర్ డైరెక్షన్. అక్కడ కూడా లేదనుకో, అగైన్ యూ విల్ చేంజ్ యువర్ బీమ్ విడ్త్ ఇంటూ అనదర్ డైరెక్షన్. అక్కడ కూడా లేదు, దెన్ అగైన్ యూ విల్ చేంజ్ అనదర్ డైరెక్షన్. ఇలా సో లైక్ దిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మీ యొక్క బీమ్ విడ్త్ అంటే ఎంత యాంగిల్తో మూవ్ అవుతుందో దాన్ని స్కానింగ్ రేట్గా చెప్తుంది. సో బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది అంటే స్కానింగ్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటే, అంటే ఎక్కువ ఉంటే మీ యొక్క టార్చ్ లైట్ చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ చేస్తున్నారు, మీ యొక్క ఫ్లైని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఫాస్ట్గా మూవ్ చేస్తున్నారు. అలా ఫాస్ట్గా మూవ్ చేసేటప్పుడు మీ యొక్క బీమ్ టార్చ్ లైట్, మీ యొక్క టార్చ్ యొక్క లైట్ మీ సపోజ్ సమ్వే ఎక్కడో చోట ఒక ఫ్లై డిటెక్ట్ అయింది అనుకున్నాం, మీరు ఫాస్ట్గా మూవ్ చేస్తుంటే మీ యొక్క లైట్ ఆ ఫ్లై మీద ఎంతసేపు ఉంటుంది, చాలా తక్కువ సేపు ఉంటుందిగా మీరు ఫాస్ట్గా మూవ్ చేస్తుంటే. అదే మీరు స్లోగా మూవ్ చేస్తే ఆ ఫ్లై మీద ఇన్స్టెంట్ లైట్ డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సేమ్ వే డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉండేసరికి ఆటోమేటికల్లీ ఏమవుతుంది, దెన్ విల్ రిసీవ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎకో పల్సెస్. జస్ట్ ఇట్ సింప్లీ లైక్ ఒక ఎదురుగా మీ దగ్గర సింప్లీ మీరు ఆల్వేస్ ఏమైనా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంటే ఒక టార్చ్ మీకు ఎదురుగా ఒక మిర్రర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ మిర్రర్ అంటే మీరు ఒక కార్నర్ నుంచి తీసుకుంటూ వస్తున్నారు, అంటే మీ యొక్క టార్చ్ ఆన్ చేసి ఒక కార్నర్ నుంచి రొటేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. రొటేట్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మీరు ఫాస్ట్గా రొటేట్ చేశారనుకో, మీ లైట్ ఆ మిర్రర్ మీద ఎంత ఎక్కువసేపు ఉంటుంది, చాలా తక్కువ టైం కదా, ఎంత తక్కువ టైం ఉంటే అంత తక్కువ ఎకోస్ వస్తాయి. దాట్స్ వై ఇట్ వాస్ నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ రిసీవ్డ్ అట్ ద రిసీవర్ విల్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ ద స్కానింగ్ రేట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హోప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది, సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాము. ఓకే, దెన్ వాట్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ ఆర్ వాట్ వాస్ ద technique we will use to find out the targets or locate the targets? That will can call it as a threshold crossing. That we can call it as a threshold crossing. Already మనం ఇది previous గా discuss చేసాం. Even we will accumulate the number of pulses received from the target and finally we will use a threshold crossing technique to detect the target. So ఈ threshold crossing technique ఏ వాడుతున్నప్పుడు then why we are doing the integration అంటే, సో ఎప్పుడైతే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటామో
ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాయిస్ విల్ బి సేమ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ లో బై యూజింగ్ ద కోరిలేషన్ అండ్ కన్వల్యూషన్ టెక్నిక్స్ వీ కెన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ ద నాయిస్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ ఆర్ నాయిస్ విల్ be occur, then obviously we can remove those noise. Why? Because we are able to predict the pattern of the noise. Okay? That will be done by using the integration procedure. After done that, we are able to use some efficient output from the threshold crossing technique. Okay, and the later in the integration process, while we are discussing the second class of radar communications, we have discussed about the black diagram and its operation. Black diagram and its operation lo we had used the super heterodyne receiver rather than the tuned radio frequency receiver. Tuned radio frequency receiver బదులు మనం సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్ వాడాము. ఎప్పుడైతే సూపర్ హెటరోడైన్ రిసీవర్ వాడామో we are introducing the mixer, local oscillator and IF amplifier. These three combinations we are introducing in a super heterodyne receiver. Why we are introducing that means to improve the selectivity that we had studied in the control communication systems. Okay, ఎప్పుడైతే IF amplifier వస్తుందో అండ్ లోకల్ ఆసిలేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాము, దేర్ వీ హ్యావ్ ద పాసిబిలిటీ అంటే 2 డిఫరెంట్ స్టేజెస్ దగ్గర మనము ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు అవి ఆ 2 ప్లేసెస్ ఏంటి అంటే ఒకటేమో బిఫోర్ ద సెకండ్ డిటెక్టర్, దట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇన్ ద IF బిఫోర్ ద సెకండ్ డిటెక్టర్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏమో ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ డిటెక్టర్. ఈ 2 ప్లేసెస్లో మనము మన యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ప్రొసీజర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అసలు ఆ రెండింటి యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, దట్ విల్ సీ హియర్. The first one we can call it as pre-detection. The first one we can call it as a pre-detection or coherent detection ga cheptam. The second one post-detection and non-coherent detection. Second one is the post-detection or non-coherent detection. So pre-detection దగ్గరకు వచ్చేసరికి here then the pre-detection integration requires that the phase of the echo signal be preserved if full benefit is to be obtained from the summing process. We want to get the accurate or maybe to increase the accuracy, whatever the echo phase that will be preserved in the local oscillator. Whenever we will preserve the phase, then the అంటే దాని తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ పల్సెస్ ని కంపేర్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, అక్యురేట్ కంపారిజన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక టార్గెట్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ప్రిజర్వ్ ద ఫేజ్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ సెవరల్ పల్సెస్ విల్ బి రిసీవ్డ్. సో మన టార్గెట్ నుంచి వచ్చిన పల్స్ ఏదనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇట్ మే లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ రిజర్వ్ ద ఫేజ్ ఆర్ preserve the phase of the echo, then automatically we can find that and we will increase the accuracy of that. Okay, so that is about the pre-detection or coherent detection that we have done at the IF stage. And while coming to the post-detection, the post-detection we are doing the integration after the detector. Here we will not preserve, and ikkada chudandi, this detection not concerned with the preserving RF phase. RF phase ని ప్రిజర్వ్ చేయి, ఇక్కడ ఏది చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫేజ్ ని ప్రిజర్వ్ చేయలేదో కంపేర్ టు ద ప్రీ డిటెక్షన్ టెక్నిక్, ఇట్ వాస్ అ లెస్ అక్యురేట్ టెక్నిక్ దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ పోస్ట్ డిటెక్షన్ టెక్నిక్. సో ప్రీ డిటెక్షన్ టెక్నిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే హియర్ విల్ సీ థర్డ్ పాయింట్, పోస్ట్ డిటెక్షన్ ఇంటిగ్రేషన్ is not as efficient as the pre detection integration, but it is easier to implement in most applications. Obviously we know that one. So more accurate results which system establish cheyalante, we should concentrate on the several stages and we should build in an efficient circuit or maybe high cost circuit. సో ఇప్పుడు సింపుల్ సినారీ, ఇప్పుడు మీరు కోటికి వెళ్తే కోటిలో మీకు 200 రూపీస్కి 300 రూపీస్కే ఫ్యాన్ వస్తుంది. మీరు ఎంతమంది వెళ్ళారో నాకు తెలియదు. సుల్తాన్ బజార్లో కోటి అయితే సుల్తాన్ బజార్ చాలా ఉంటాయి, మీకు ఫ్యాన్ ఒక 300 రూపీస్కి 200 రూపీస్కే వస్తుంది. బట్ మనం ఇంట్లో పర్చేజ్ చేసే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సమ్ బ్రాండ్ లైక్ ఉషా, క్రాంప్టన్ గ్రేవ్స్, గోల్డ్ మెడల్, ఇలా బ్రాండ్స్కి వెళ్తే వీ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ సమ్ మోర్ కాస్ట్ టు బై ఎ ఫ్యాన్. వాట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే, ఎప్పుడైతే మనము మన బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒకసారి మనం రివిజన్ చేస్తే, బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మనము కండక్టివిటీ అనే ఒక ప్రాపర్టీ చదివాం. సో కండక్టివిటీ కాపర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ వాటికి తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అబండెంట్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి అవైలబుల్ హై ఇన్ ద కాపర్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు కాపర్ వైర్ ని వాడేవో, దట్ విల్ సపోర్ట్ ద హై పవర్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ విల్ సస్టైన్ లాంగ్ డ్యూరేషన్. బట్ మీకు కోటిలో దొరికేటంటే సిల్వర్ వైర్స్
ఆర్ లో కాపర్ కంటెంట్ ఉన్న వైర్స్ యూజ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది, అలాగే దాని యొక్క లైఫ్ తగ్గుతుంది. సో దట్స్ వై హియర్ దే ఫీల్ ప్రిజర్వ్ ద ఫేస్ వీ నీడ్ సమ్ మోర్ స్టోరేజ్ డివైజెస్. బట్ ఇఫ్ యూ don't care about the face, there is no need to establish any storage device. So then automatically it will reduce the class. ఓకే, ఎప్పుడైతే కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుందో దట్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ కి ఎక్కువ మంది యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. సో దట్స్ వై ద పోస్ట్ డిటెక్షన్ ఇస్ ద ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, ఈవెన్ ఇక్కడ చూడండి, ఈవెన్ దో ఇంటిగ్రేటెడ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో మే నాట్ బి యాజ్ గ్రేట్. సిగ్నల్ టు నాయిస్ అంత ఎక్కువ కాకపోయినా సరే విల్ యూజ్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ పోస్ట్ డిటెక్షన్ ని మనం జనరల్ గా దేంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే, ఒక ట్రైన్డ్ ఆపరేటర్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఆ పల్సెస్ ని సమ్ చేసి దాని యొక్క థ్రెషోల్డ్ టెక్నిక్ థ్రెషోల్డ్ డివైస్ కి అప్లై చేసి దాని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నువ్వు డైరెక్ట్ డిస్ప్లే చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ డిస్ప్లేని చూసి ఒక ట్రైనర్ ఎలాంటి డెసిషన్స్ ఇస్తాడో ఆల్మోస్ట్ దానికి ఈక్వల్ గానే పోస్ట్ డిటెక్షన్ ఉంటుందని. అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద పోస్ట్ డిటెక్షన్ మెథడ్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బాదర్ వాట్ ఎవర్ దండి ఆపరేటర్ ఆ ఎకోస్ ని చూసి, అంటే ట్రైన్డ్ ఆపరేటర్, అది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. ట్రైన్డ్ ఆపరేటర్ దాని ఎకోస్ ని చూసి ఆ ట్రైన్డ్ ఆపరేటర్ ఇచ్చే డెసిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ పోస్ట్ డిటెక్షన్ మెథడ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే దట్ వీ ఆల్ నో దట్ వన్ ద శకుంతలా దేవి ఇస్ ఎ హ్యూమన్ కంప్యూటర్. జనరల్ గా చెప్పారు శకుంతలా దేవి అనేది హ్యూమన్ కంప్యూటర్ గా చెప్పారు. సో జనరల్ గా ఎలా చెప్పారు అంటే, వాట్ ఎవర్ ద సిస్టమ్ విల్ డూ ద వర్క్ విత్ ఎ షార్ట్ డ్యూరేషన్, the same work will be done by Shakuntala Devi. So that's and some faster than system కంటే ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్ గానే చేయొచ్చు ఆ టైంలో. బట్ ఇప్పుడైతే సిస్టమ్ చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాయి. విల్ యూజ్ హైయర్ ర్యామ్స్ అండ్ హైయర్ క్లాక్ స్పీడ్ ప్రాసెసర్స్ ఇలా యూజ్ చేయడం. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే ఇస్, ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఎలాంటి రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఇస్తుందో అదే రిజల్ట్స్ శకుంతలా దేవి కూడా ఇస్తారు. అలాగే ఇక్కడ పోస్ట్ డిటెక్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ అయితే ఒక సిస్టమ్ ఇస్తుందో ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ రిజల్ట్స్ ఇట్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్డ్ ఆపరేటర్ అని. So that we can say that the post detection method is not that much accurate. Okay, these are the two techniques that we are doing in while we are doing the integration of pulses. Okay, and the efficiency of the post detection will be evaluated by this formula that invented by the Markham. Ikkada cut ayindi. The scientist name was Markham. He had developed this formula. That is nothing but efficiency EI of n equal to signal to noise ratio. Here the it's 1 and denominator it's n. What is signal to noise ratio of 1 and what is the signal to noise ratio of n? What was the n here? N is nothing but number of pulses integrated, and S by n of 1 is nothing but value of signal to noise ratio of a single pulse required to produce given probability of detection. నా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్షన్ 90% గా నేను పెడితే ఒక పల్స్ తీసుకొని నేను నా ప్రాబిలిటీని అచీవ్ చేయాలంటే ఆ పల్స్ యొక్క సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎంత ఉండాలి, రైట్? నేను ఒక్క శాంపుల్ తీసుకొని ఇప్పుడు సపోజ్ లెటర్స్ మీ యొక్క 322 మెంబర్స్ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. 322 మెంబర్స్ లో ఏదైనా ఒక సపోజ్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలా వద్దా? So what is the practical problems? Then we should interact with the students and we'll collect the opinions. Based upon the collecting opinions, we'll share with the administration and the administration will take the decision. But rather than collecting the opinions from the students, if we'll collect the opinion from one student. So ఒక స్టూడెంట్ దగ్గర మేము ఒపీనియన్ కలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఒపీనియన్ బేస్ చేసుకొని మేము డెసిషన్ తీసుకుంటే, సో దెన్ దట్ షుడ్ బి అంటే అతను ఇచ్చే ఒపీనియన్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, అంటే అంత మందిని రీప్రజెంట్ చేసేలాగా ఆ డెసిషన్ ఉండాలి. సో దెన్ మేము తీసుకునే డెసిషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా అతను రాంగ్ ఇన్పుట్ మాకు ఇచ్చాడు అనుకో ఒకే ఒక స్టూడెంట్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ మేము తీసుకునే డెసిషన్స్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా రాంగ్ అవుతాయి. సో దట్ హియర్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ 1 is nothing but the value of signal to noise ratio of the single pulse required to produce a given probability of detection. Suppose ఒక pulse తో కాకపోతే and S by n of n here is nothing but value of signal to noise ratio per pulse to produce the same probability. So same probability produce చేయడానికి ఎన్ని n pulses అంటే ఎన్ని pulses అవసరమే. So that will is here. Okay, and these are the examples of the post detection. ఇక్కడ ఒకసారి జూమ్ చేస్తే what is the examples అన్నట్టు
జనరల్గా పర్ఫెక్ట్ ఇంటిగ్రేటర్ ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఐ ఆఫ్ ఎన్ గా తీసుకుంటాం, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ తీసుకుంటాము, వై యాక్సిస్ ఏమో ఐఏ ఆఫ్ అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ మీరు తక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ద ఎర్రర్ వాస్ వెరీ లో. నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ తక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఎర్రర్ వాస్ వెరీ లో. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతున్నాయో దెన్ ఆటోమేటికలీ ద డీవియేషన్ హియర్ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ here it is the deviation. This is the perfect integrator. But whatever the dashed lines, that was the here to see this was the deviation. That much the difference will face. Okay. సో ఇది మీ ఎగ్జామ్లో మీకు గుర్తుంటే డ్రా చేయండి, లేదంటే లేదు. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఇది మీకు అర్థం అవడం కోసమే అంతే. సో వాట్ వాస్ ద ఫాల్స్ అలారం నెంబర్? వాట్ ఈస్ ద ఫాల్స్ అలారం నెంబర్ అంటే హియర్ విల్ సీ ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ మీకు విజిబుల్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటా. ఓకే, విల్ జూమ్ ఇట్. దిస్ డయాగ్రామ్ విల్ ఇండికేట్ ద ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆర్ మేబీ ఫాల్స్ అలారం నెంబర్. Here n of f equal to 10 power 4 and here n of f equal to 10 power 12. ఇక్కడ మీరు రెండింటిని చూడండి. n of f 10 power 12 డినోట్ చేసినవి, వాటిని అలాగే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటారండి. n of f ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్షన్ చూడండి, అది ఎంత ఇండికేట్ చేస్తుందో. ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్షన్ చూడండి 0.99. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిటెక్షన్ చూస్తే 0.99. ఓకే, ఈ 0.99 ఎలా చెప్తున్నాం? ఆర్ మేబీ 0.90. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఆల్సో 0.99. దట్ మీన్స్ ద హయ్యర్ ప్రాబిలిటీ విల్ బి దేర్. అక్కడ ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 10 power 12 గా ఉంది. అంటే ఎవ్రీ 10 power 12 డెసిషన్స్ లో ఒక్క డెసిషన్ రాంగ్ అవుతుంది. అదే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 50 చూడండి, ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 10 power 4. ఎవ్రీ 10 power 4 డెసిషన్స్ ఒక డెసిషన్ రాంగ్ అవుతుంది. దట్ విల్ దిస్ గ్రాఫ్ ఆల్సో విల్ బి రీసెర్చ్ వర్క్ ఆఫ్ ది మార్కం ప్రపోజ్ చేసిన. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ ఫైనల్ వన్ వాస్ ద టైం 11:04. సాలిడ్ స్ట్రైట్ లైన్ ప్లాటెడ్ ఇన్ ఫిగర్ 2.88. ఇందాక చేసింది ప్రజెంట్స్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ ప్రీ డిటెక్షన్ ఇంటిగ్రేటర్ విత్ ఐ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 1. ఇందాక మనం చూసాం కదా, this is the pre-detection solid line వచ్చేసి. solid line will indicate the pre-detection procedure and the remaining dashed lines here will see perfect integrator or the post-detection figure 2.8 shows the integration of improvement factor is not that much different from the perfect pre-detection integrator when the large number of pulses integrated. In the I want to discuss this. And the only thing you should remember is the previously while we are deriving the R maximum before while we are considering about the what you can call minimum detectable signal in terms of noise, minimum detectable signal in terms of noise ఇచ్చేసినప్పుడు we will use these things KT0 BN KT0 BN FN and S by N. ఇక్కడ just we will use the N. So rather than 1, we will use the n here. Why? Because here we will calculate the signal to noise ratio by integration n number of pulses. Okay. So mere exam lo integration of pulses ani adugute, what is the integration or then integration of pulses? After then, what was the number of echo pulses received with the radar or receiver? So what are the factors depend or maybe what are the parameters will affect the number of echo pulses, those beam width, pulse repetition frequency and scanning rate. After that, how ekkadekada manamu ee integration cheyochu, that we can call it as pre-detection and post-detection. What is the difference between these two and what are the advantages of those two? After then, if we have want to represent exactly, then we will use the Markov equation and associated plots. Finally, you should write this R maximum equation. That will be sufficient for your exam. Okay. Okay, are you clear, ma? Are you clear about this one? If you are clear, we'll move to the next topic.
యాక్చువల్లీ మీరు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు. Guys, are you clear? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం వెళ్ళొచ్చా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మా. ఓన్లీ 2 responses I had received. So if you say that yes or no, then obviously we can go with that. Okay, thank you, ma. We'll move to the next topic. That we can call it a radar cross section of targets. Okay, what is the radar cross section of targets? And radar cross section of targets. Of the time. But 20 minutes की topic अवध में. radar cross section కొంచెం పెద్ద టాపిక్. Okay, we will discuss in the next class. What was the next? మీకు ఈ క్లాస్ తర్వాత ఏ క్లాస్ ఉందమ్మా? మీకు క్లాస్ తర్వాత ఏ క్లాస్ ఉంది? చెప్పండి అమ్మా, ఏ క్లాస్ లేదా? RF and micro, 2 to 3, and no classes after that. Okay. Then the 3 classes కావాలి. ఓకే మా, నేను వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఆ వీడియోస్ కనుక బెటర్గా వస్తే నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. షల్ ఐ గో విత్ దట్ ఆర్ నాట్? అంటే అవి అప్లోడ్ చేయాలా అవసరం లేదా? అదేదో వ్యూస్ వస్తాయని మాత్రం నేను చేయట్లేదు మా, అవి మీకు యూజ్ అవుతాయని చేస్తున్నా. చూద్దాం మరి. ఓకే, ఈ రోజు నుంచి ఒక టూల్ వాడుతున్నా, దానివల్ల మేబీ రికార్డ్ అవ్వచ్చు బెటర్గానే, చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వాజ్ ద radar cross section. జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేసి వదిలేస్తాను. radar cross section, radar cross section of targets. ఒక జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం సింపుల్ టార్గెట్స్ గురించి చూద్దాం. సో radar cross section of targets is nothing but the definition of radar cross section of target is the area intercepting the amount of power which and when scattered equally in all directions. Equally in all directions. Produce an echo at the radar equal to that from the target. Or simply ఇదంతా ఏంటంటే మీకు కొంచెం టర్మినాలజీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో దీని జనరల్గా మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే, the radar cross section of target is nothing but among the total area of the target, how much the area will be towards to the radar. ఉన్న మొత్తం ఏరియాలో ఎంత ఏరియా రేడార్ వైపు ఉంది, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ద radar cross section of target గా. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, we all know that one, we'll use the sigma equal to power reflected towards to the source divided by the incident power density. Power reflected towards source by incident power density గా చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, టువర్డ్స్ టు ద సోర్స్, ఈ రెండు మీకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. టువర్డ్ టు ద సోర్స్ అండ్ పవర్ డెన్సిటీ, ఆ రెండింటిని మనం ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నామంటే, హియర్ ఇన్సిడెంట్ పవర్ డెన్సిటీ, నాట్ ఇన్సిడెంట్ పవర్.
ఎందుకంటే మనం అప్లోడ్ చేస్తున్న మనం ఎమిట్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీలో కొంత పార్ట్ మాత్రమే, కొంత పోర్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రమే, ద ఫ్యూ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద టార్గెట్ and the remaining will be traveled in unnecessary directions. So that's why we use the power density. So very few portion of the power will be incident on the target, and here the power is reflected towards to the source. Whenever this electromagnetic energy will be hit on the target, then automatically that will be re-radiated back. That will be re-radiated back in all directions. So what lo అది అన్ని డైరెక్షన్స్ లో రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ చేసినా సరే మనకు రిసీవర్ దగ్గరికి ఏ పల్స్ అయితే వస్తుందో దట్ విల్ బి ద మేజర్ ప్రియారిటీ. రిసీవర్ దగ్గరికి ఏ పల్స్ అయితే వస్తుందో దట్ విల్ బి ద మేజర్ ప్రియారిటీ. ఎందుకంటే ఆ ఎకోనే మనకు రేడార్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఆ ఎకోనే మనకు రేడార్ టార్గెట్ కి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ టువర్డ్స్ టు ద source. Okay, here you will see we will use the limit r tends to infinity 4 pi r square into e r all power square by mod. Okay, e r is the radiated power, e is the instant power. Okay, so ఈ టార్గెట్ క్రాస్ సెక్షన్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలా మనం టార్గెట్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాము, అందులో సింపుల్ టార్గెట్స్ అంటే ఏంటి, కాంప్లెక్స్ టార్గెట్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ మధ్యలో స్టాప్ చేయలేము. అండ్ ఐ హ్యావ్ ద అనదర్ థింగ్స్, వీ షుడ్ కండక్ట్ ది డిపార్ట్మెంట్ మీటింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ అటెండెన్స్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా,